derived in any income year from any business of insurance carried on by a mutual insurance association computed in accordance with the provisions of paragraph 8 of the 4th schedule shall be deemed to be the income of such association for that income year. It's not very important for you because যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ক্যারিড অন হয় এবং সেটা যদি মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে, অ্যাসোসিয়েশনের যদি কোনো ইনকাম হয়, এনি প্রফিট অর গেইন ডিরাইভড বাই ইট, এবং সেটা যদি আমাদের যে 4th শিডিউল আছে সেই 4th শিডিউলের প্যারাগ্রাফ 8 অনুযায়ী যদি হয়ে থাকে, ইন দ্যাট কেস সেই ইনকামটাকেও ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসেবে ট্রিট করা হবে। It's not very usual or it's not very common, so it's merely not found everywhere. Not very important. Next, we move on to 1915, 1915, which is important for you to understand because this covers a lot of areas. First of all, where for the purpose of computation of income of an associate under section 28, any deduction has been made for any year in respect of any loss, bad debt, expenditure, or trading liability incurred by the associate, and subsequently during any income year the associate has received, except as provided in clause AA, whether in cash or in any other manner whatsoever, any amount in respect of such loss, bad debt, or expenditure, the amount so received shall be deemed to be his income from business or profession during that income year. So এখানে যা বলা হয়েছে সেটা হলো, আমরা যখন বিজনেসের ইনকাম অথবা প্রফেশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করি, তখন বিজনেস ইনকাম ক্যালকুলেশন করার সময় কিছু ডিডাকশন দেওয়া হয়, এবং as you know that business income is calculated under section 24, এবং in section under section 28. So in section 29 there are deductible expenditures, কোন কোন জিনিস ওখান থেকে বাদ যাবে, অর্থাৎ সেগুলো ডিডাকশন হিসেবে বাদ যাবে। সেখানে আমরা দেখি জেনারেলি যে ব্যাড ডেট যদি হয়, তো ব্যাড ডেট আমরা প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টের ডেবিট সাইডে দিয়ে থাকি, ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড, এবং সেটা ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেন, এবং অ্যাকসেপ্ট করার পরেই তিনি নেট ইনকাম ডিটারমিন করেন। তো এখানে জিনিসটা হচ্ছে যে যদি এই ধরনের কোনো লস ডিডাক্টেড হয়ে থাকে এবং অ্যাকসেপ্টেড হয়ে থাকে, এবং পরবর্তীতে যদি সেটাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ আমরা ব্যাড ডেট হিসেবে ট্রিট করে ফেলেছি। ব্যাড ডেট হিসেবে ট্রিট করে ফেলেছি মানে কি, যে ওই ডেটার আমাকে টাকা দিবে না বলে আমার ধারণা বা আমি নিশ্চিত, এবং সেই জন্য আমি ওটাকে ব্যাড ডেট হিসেবে ট্রিট করেছি। এবং পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে আফটার 2 years, 3 years, 4 years সেই ডেটার আমাকে আবার টাকাটা ফেরত দিয়েছে, ইন দ্যাট কেস হোয়াট হ্যাপেন্স, ইন দ্যাট কেস সেটাকে আমার ইনকাম হিসাবে ট্রিট করা হবে। এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে। সো দ্যাট উইল বি ট্রিটেড as your income from business or profession during that income year. এটা কিন্তু তখন আন্ডার সেকশন 33 হবে না, এটা কিন্তু আন্ডার সেকশন 28 হবে। অর্থাৎ যে সেকশনে আমরা বিজনেস ইনকাম বের করেছিলাম বা ক্যালকুলেট করেছিলাম সেই সেকশনের আওতায় ওটাকে ট্রিট করা হবে, এটাই এখানে বলেছে। Then you come to next point. Such amount on account of an interest which was to have been paid to any commercial bank or the Bangladesh Development Bank Limited
or on account of any share of profit which was to have been paid into any bank run on Islamic principles and which was allowed as the deduction in respect of such expenditure, though such interest or share of profit was not paid by reason of the assessee having maintained his accounts on mercantile basis. Within 3 years after expiry of the income year in which it was allowed, shall, to such extent as it remains unpaid, be deemed to be income of the assessee from business or profession during the income year immediately following the expiry of the said 3 years. Did you understand the provision? Have you been able to understand what I have read out? Yes or no? No, sir. Okay. এখানে বলা হয়েছে যে নরমালি আমরা যেটা দেখি, এখানে প্রশ্নটা এসেছিল ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার সম্পর্কে। প্রথমে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছি, যেটা 28-এ যখন আমরা বিজনেস ইনকাম ডিটারমিন করি, তখন ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার যেগুলো থাকে সেখানে কিন্তু আমরা লসের কথা বলেছি বা ব্যাড ডেটের কথা বলেছি। আমরা বলেছি যে ব্যাড ডেট হলো অ্যাকসেপ্টেবল এবং সেটা যদি পরবর্তীতে কখনো পাওয়া যায়, ফেরত পাওয়া যায়, ইন দ্যাট কেস সেটাকে আবার বিজনেস ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে, যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু। আর এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা কোন পদ্ধতিতে হিসাবটা রাখি, which system of accounts we actually follow. Is it a cash system of accounting or it's an accrual system of accounting? What system of accounting we follow generally? Any idea? Sir, accrued. Accrual system of accounting. So accrual system of accounting এর অর্থ কি? যদি আমি কোনো এক্সপেন্ডিচার আমার ক্ষেত্রে অ্যাক্রু করে, অর্থাৎ আমি যদি এটা পে করার জন্য লায়াবল হই, কিন্তু আমি যদি অ্যাকচুয়ালি পে না করে থাকি, still then this is an expenditure, এবং সেটা আমার প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে আমি কিন্তু শো করি। এবং এই জন্য আমি যদি ব্যাংক থেকে কোনো লোন নেই, ব্যাংক থেকে লোন নিলে সেই লোনের উপরে আমাকে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে, ইন্টারেস্ট অ্যাক্রু করবে। আমি হয়তো সেই ইন্টারেস্টটা পে করছি না, I am not paying it off to the bank, rather I am showing it in the accounts. So what does it indicate? It is being shown in the accounts and the DCT is also accepting it, and by deducting this expenditure we are calculating the income from the business. আমরা ব্যবসার আয়টা ডিটারমিন করছি এই এক্সপেন্ডিচার গুলোকে বাদ দেওয়ার পরে। তো এই এক্সপেন্ডিচার এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি পে করি না, যেহেতু অ্যাক্রুয়াল সিস্টেম অফ অ্যাকাউন্টিং সেহেতু আমি এটা শো করছি। তো এই প্রভিশনে বলা হয়েছে যে যদি এরকম কোনো এক্সপেন্ডিচারকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়ে থাকে, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে শো করা হয়ে থাকে, এবং আফটার কনসিডারিং দোজ এক্সপেন্ডিচার্স income from the business is calculated, but the expenditure has not been paid off. অর্থাৎ যেমন নাকি আমি উদাহরণটা বলেছি যে ব্যাংকের যে ইন্টারেস্টটা আমি শো করে, if I do not pay this interest within 3 years of time, then it will be treated as income from business.
So what is said here? To such extent as it remains unpaid, অর্থাৎ যে এক্সপেন্ডিচারটা আমি পে করি নাই আনপেইড আছে, be deemed to be income of the assessee from business or profession, তখন এই আনপেইড ইনকামটাকে, আনপেইড ইন্টারেস্টটাকে বা এক্সপেন্ডিচারটাকে ইনকাম ফ্রম বিজনেস হিসাবে ট্রিট করা হবে ফলোইং the expiry of the said 3 years, অর্থাৎ ওই 3 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যে বছরটা আসবে সেই বছরটাতে এটাকে ইনকাম হিসাবে ট্রিট করা হবে, বিজনেস ইনকাম হিসাবে। সো যদি এই বছরে আমি এরকম একটা আমার একটা ইন্টারেস্ট ডিউ হয় এই বছর, সে 2022 এটা ডিউ হয়েছে, তাহলে I have to pay it off within the next 3 years time, that is 23, 24, 25 এর মধ্যে আমাকে পে অফ করতে হবে। যদি না করতে পারি তাহলে 26 এ সেটাকে ইনকাম ফ্রম বিজনেস হিসেবে ট্রিট করা হবে। Okay, then come to another point here. The assessee has derived during any income year some benefit in respect of such trading liability. The value of such benefit, if it has not already been treated as income under clause C, shall be deemed to be his income from business or profession during that income year. So this is also said about the trading liability. অর্থাৎ ট্রেডিং লায়াবিলিটি কোনটা? যেটা ট্রেডিং এর মাধ্যমে আমার লায়াবিলিটি পারচেজ করেছিলাম অন ক্রেডিট এবং সেটা আমার ক্রেডিটার হয়েছিল, আমি সেটা পে করতে পারি নাই, that becomes my trading liability. এবং সেই ক্ষেত্রে একই কথা, যদি সেটাকে আমার পে করতে না হয়, in that case ওটাকে বিজনেস ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে। আগে যেরকম বলেছি ঠিক সেরকমই। এটার সাথে রিলেশন হচ্ছে ক্লজ সি এর, এখানে বলা হয়েছে যে such trading liability or portion thereof as has not been paid within 3 years of the expiration of the income year in which deduction was made in respect of that liability. Such liability or portion, as the case may be, shall be deemed to be the income of the assessee from business or profession during the income year immediately following the expiry of the said 3 years. The same case, আগে যেটা বলেছি সেটাই, যে ট্রেডিং লায়াবিলিটির ক্ষেত্রেও তখন আমি যদি 3 বছরের মধ্যে এটা পে করতে না পারি তাহলে after the expiry of the said 3 years it will be treated as income from business or profession. এরপরে বলা হয়েছে যে and the business or profession in respect of which such allowance or deduction was made shall, for the purpose of section 28, be deemed to be carried on by the assessee in that year. এখানে বলা হয়েছে যে যদি ওই অ্যালাওয়েন্স বা ডিডাকশনটা সেকশন 28 এর আওতায় ডিডাকশন হিসেবে ট্রিট করা হবে এবং এসএসসি ব্যবসা পরিচালনা করে গিয়েছে এটা মনে করে সেটাকে আমরা ইনকাম হিসেবে ট্রিট করব এবং এটা বিজনেসের ডিডাকশন হিসেবে ট্রিট করা হয়েছিল বলে গণ্য করা হবে। Provided that where any interest or share of profit referred to in clause AA or a trading liability referred to in clause C is paid in a subsequent year, the amount so paid shall be deducted in computing the income of the assessee in respect of that year. এখানে বলা হয়েছে যে আমরা যে ইন্টারেস্টের কথা বলেছি, যে ইন্টারেস্ট আমরা পেমেন্ট করতে পারি নাই 3 বছরের মধ্যে এবং সেই 3 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যে ইয়ারটা এসেছে ওই ইয়ারে ওটাকে ইনকাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এখন
যদি দেখা যায় যে আমি পরবর্তীতে সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারে আমি সেই ইন্টারেস্টটা পে করে দিয়েছি, অর্থাৎ ব্যাংকের থেকে আমি লোন নিয়েছিলাম, লোনের উপর যে ইন্টারেস্ট অ্যাক্রু করেছে সেটা আমি আমার প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে শো করেছিলাম। অ্যাকর্ডিংলি আমার ইনকাম ডিটারমিন করা হয়েছে এবং আমি ট্যাক্স দিয়েছি। কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে 3 বছরের মধ্যে আমি সেই ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে পারিনি, এবং সেই জন্য ডিসিটি পুনরায় সেই অংশটাকে, অর্থাৎ ইন্টারেস্ট যেটুকু আমি পেমেন্ট করি নাই 3 বছরের মধ্যে, সেই ইন্টারেস্টটাকে আমার আয় হিসেবে গণ্য করেছে। এখন যদি দেখা যায় যে আমি পরবর্তীতে কোনো বছরে সেই ইন্টারেস্টটা ব্যাংককে পরিশোধ করেছি, যদি এটা এরকম হয়, ইন দ্যাট কেস যে বছরে আমি পরিশোধ করেছি সেই বছরে আমার যে বিজনেস ইনকাম ক্যালকুলেট করা হবে, সেই বিজনেস ইনকাম থেকে সেই ইন্টারেস্টটা বাদ দেওয়া হবে, অর্থাৎ ওটা ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে শো করা হবে আন্ডার সেকশন 29। এটাই বলা হয়েছে। Is it okay for you? So 1915 যেটা, এটা একটু বড় আছে এবং এখানে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আছে। সেই বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আমার মনে হয় এটা প্রত্যেকেরই ভালো করে একটু জানা উচিত। এরপরে 1916 আছে, which is also very important for you. 1916, 17, 1918, 1919. All these are also very important for you to understand. 1916 এ কি বলেছে? Any idea about that? What has been said in 1916? 1916 তে কি বলা হয়েছে? Where any building, machinery or plant having been used by an SSC for the purpose of any business or profession carried on by him is disposed of during any income year and the sale proceeds thereof exceeds the written down value, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from business or profession. কি বলা হয়েছে? যদি কোনো বিল্ডিং, মেশিনারি, প্লান্ট having been used by the SSC for any business or profession, যদি এসএসসি কোনো বিল্ডিং, প্লান্ট বা মেশিনারি তার ব্যবসা বা তার প্রফেশনের কারণে ব্যবহার করে থাকেন এবং পরবর্তীতে সেটা যদি তিনি ডিসপোজ অফ করেন, অর্থাৎ সেল করে দেন, তাহলে আমাকে কি বের করতে হবে? আমাকে বের করতে হবে একটা জিনিস, যে এখানে কোনো প্রফিট হলো কিনা, এই যে ডিসপোজাল করলাম আমি, তাতে কোনো প্রফিট হয়েছে কিনা, এটা আমাকে বের করতে হবে। কিভাবে আমি করব? আমাকে দেখতে হবে দুটো জিনিস, তিনটা জিনিস। একটা হচ্ছে যে আমার অরিজিনাল কস্ট অফ দি মেশিনারি, সে ফর এক্সাম্পল অরিজিনাল কস্ট অফ দি মেশিনারি ইজ টাকা 100, কথার কথা। এবং আমরা কি করি? we are charging depreciation on the original cost of the machinery, say for example 10%, we are charging depreciation at the rate of 10%, and after 5 years what happens? অর্থাৎ প্রতি বছর 10 টাকা করে আমার ডেপ্রিসিয়েশন কাটা যাচ্ছে। So at the end of the 5th year
the written down value of the machinery comes to taka 50. Is it okay? আমার মেশিনারি 100 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, 10% ডেপ্রিসিয়েশন আমি চার্জ করেছি প্রতি বছর। 5th ইয়ারে গিয়ে দেখা গেল যে আমি 50 টাকা চার্জ করেছি ডেপ্রিসিয়েশন হিসাবে, এবং আমার রিটার্ন ডাউন ভ্যালু দাঁড়িয়েছে 50 টাকা। এবং এখন বলা হচ্ছে যে যদি আমি সেটাকে বিক্রি করে দেই, ডিসপোজ অফ করি, তাহলে কি হবে? If the sale proceeds of the machinery exceeds the written down value, আমি যে টাকায় বিক্রি করব সেটা যদি রিটার্ন ডাউন ভ্যালুর চেয়ে বেশি হয়, exceeds the written down value, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value, meaning that our সেল প্রসিডটা দেখতে হবে কত টাকা। এই ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে অরিজিনাল কস্ট অফ দি মেশিনারি is টাকা 100, depreciation at the rate of 10% every year, so after 5th year the depreciation written down value comes to 50. So আমি দুটো জিনিস জানলাম, একটা হচ্ছে অরিজিনাল কস্ট অফ দি মেশিনারি, আরেকটা জিনিস জানলাম যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু কত। এখন আমাকে দেখতে হবে যে আমার সেল প্রসিড কত। এখানে যেহেতু বলা আছে যে if the sale proceed exceeds the written down value, এখন ধরে নিলাম যে সেল প্রসিড আমার 100 টাকা, তাহলে সেল প্রসিড 100 টাকা হয়, বলা হয়েছে যে if the sale proceed exceeds the written down value, তাহলে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু 50 টাকা। সুতরাং সেল প্রসিড যেহেতু 100 টাকা, সেহেতু it has exceeded the written down value by টাকা 50। এবং এরপরে বলা হয়েছে যে so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value, তাহলে অরিজিনাল কস্ট আমি জানি 100 টাকা, রিটার্ন ডাউন ভ্যালু আমি জানি 50 টাকা, তাহলে so much of the excess, ওখানে যে সেল ভ্যালুটা আছে এবং যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু আছে, সে দুটোর যে ডিফারেন্স, সেই ডিফারেন্স কিন্তু 50 টাকা হয়েছে। এবং এখানে বলা হয়েছে যে so much of the excess as does not exceed the difference, অর্থাৎ এই যে 50 টাকা, এই 50 টাকা যদি অরিজিনাল কস্ট এবং রিটার্ন ডাউন ভ্যালুর যে ডিফারেন্স সেটাকে এক্সিড না করে, ইন দ্যাট কেস এইটুকু পরিমাণ টাকা ব্যবসার আয় হিসাবে বা প্রফেশনাল আয় হিসাবে আন্ডার সেকশন 28 এটাকে গণ্য করা হবে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি বিক্রি করেছি 100 টাকায়, আমার রিটার্ন ডাউন হলো 50 টাকায়, 50 টাকা, এবং আমার যে অরিজিনাল কস্ট এবং রিটার্ন ডাউন ভ্যালু তার ডিফারেন্সও কিন্তু 50 টাকা। সুতরাং এই 50 টাকা it will be treated as income from business or profession. Up to now it is okay? Understandable to you? Yes sir. অর্থাৎ স্যার আমি যদি 100 টাকা দিয়ে পণ্যটা কিনি, 100 টাকা দিয়ে একটা অ্যাসেট কিনলাম এবং এটা রিটার্ন ডাউন ভ্যালু 5 বছর পর 50 টাকা হইলো, তাহলে অ্যাসেটের বর্তমান ভ্যালু আছে 50 টাকা, কিন্তু আমি সেল করলাম 60 টাকায় বর্তমানে, তাহলে আমার 10 টাকা প্রফিট। এটাই আমার ইনকাম বিজনেস প্রফেশনে দেখাইতে হবে। এটা আমার প্রফেশনাল ইনকাম বা বিজনেস ইনকাম। এখানে জিনিসটা হচ্ছে যে অরিজিনাল কস্ট এবং রিটার্ন ডাউন ভ্যালুর মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটুকু পর্যন্ত আমার বিজনেস ইনকাম বা প্রফেশনাল ইনকাম হবে। কিন্তু এটার মধ্যে যদি না থাকে ফিগারটা, তাহলে কিন্তু ভিন্ন রকম পরিস্থিতি হবে। যেমন ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন এই জিনিসটা বিক্রি করি 110 টাকায়, আমি বলেছিলাম যে আমি এটা বিক্রি করেছি 100 টাকায়, এখন আমি বলছি যে এটা আমি বিক্রি করেছি 110 টাকায়,
তাহলে কি হবে? তাহলে আমাকে দেখতে হবে সেল প্রসিড কত। আমার সেল প্রসিড হচ্ছে 110 টাকা। So if the sale proceed exceeds the written down value, তো এখানে written down value 50 টাকা, এবং এই সেল প্রসিড তো written down value কে exceed করেছে by how much? By 60 টাকা। 110 minus 50, 60 টাকা। This is the difference between the two. তাহলে আমি কি করব? আমার 60 টাকা লাভ হয়েছে, কিন্তু এটাকে কি আমি বিজনেসের আয় হিসেবে ট্রিট করতে পারবো পুরোটাকে? আমার ততটুকুকে করতে হবে যতটুকু so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value. Original cost 100, written down value 50। তাহলে ওই দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে কত? 50 টাকা। তাহলে আমার এখানে লাভ হয়েছে 60 টাকা, 60 টাকা। তো এই 60 টাকার মধ্যে আমি 50 টাকাকে বিজনেসের আয় হিসাবে বা প্রফেশনাল আয় হিসাবে ট্রিট করতে পারবো বা দেখাতে পারবো, কিন্তু বাকি যে 10 টাকা সেটা কি? জি স্যার, ওটা কি হবে তাহলে? এখন তো প্রশ্ন সেটাই, তাহলে ওই বাকি 10 টাকা কি হবে? বাকি 10 টাকা হবে ক্যাপিটাল গেইন আন্ডার সেকশন 31। 50 টাকা হবে ইনকাম ফ্রম বিজনেস আন্ডার সেকশন 28, এবং 10 টাকা হবে ইনকাম ফ্রম ক্যাপিটাল গেইনস আন্ডার সেকশন 31। এই জন্য 1916 is important for you to understand. Is it okay? জি স্যার। Okay. Now go to section 1917. এখানে বলা হয়েছে যে where any machinery or plant exclusively used by an SSC for agricultural purpose has been disposed of in an income year and the sale proceeds thereof exceeds the written down value, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value shall be deemed to be the income of the SSC for that income year classifiable under the head agricultural income. এখানে আগের মতোই সবকিছু, শুধুমাত্র এগ্রিকালচারাল ইনকামের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি এগ্রিকালচারাল পারপাসে কোনো বিল্ডিং মেশিনারি প্লান্ট এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেটা যদি পরবর্তীতে ডিসপোজড অফ হয়ে থাকে, সে ফর এক্সাম্পল একটা ট্রাক্টর ব্যবহার করা হচ্ছিল, অথবা একটা ডিপ টিউবওয়েল মেশিন যেটা নাকি ফার্মে ব্যবহার করা হচ্ছিল, অথবা হারভেস্টিং মেশিন, এই ধরনের মেশিনারি যেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগ্রিকালচারাল পারপাসে, সেগুলো যদি বিক্রি করা হয়ে থাকে, এবং সেই ক্ষেত্রেও একই কথা, আমরা ধরে নিলাম যে একটা মেশিনারি এগ্রিকালচারাল পারপাসে 100 টাকা দাম ছিল, সেটা আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে এখন এসে দেখলাম যে রিটার্ন ডাউন হলো 50 টাকা, এবার আমি সেটা বিক্রি করে দিলাম 100 টাকায়, তাহলে আমার লাভ হবে 50 টাকা। এবং আমাকে এখানেও একই জিনিস দেখতে হবে যে অরিজিনাল কস্ট এবং রিটার্ন ডাউন ভ্যালুর মধ্যে পার্থক্য কত। এটা এখানে 50 টাকা, সুতরাং এই 50 টাকাকে আমার এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসেবে ট্রিট করতে হবে আন্ডার সেকশন 26। আর যদি এই সেল প্রসিডটা 110 টাকা হয়, ইন দ্যাট কেস আমার প্রফিট হবে 60 টাকা, এবং এই 60 টাকার মধ্যে 50 টাকা হবে আমার এগ্রিকালচারাল ইনকাম, এবং বাকি যে 10 টাকা আছে সেই 10 টাকা হবে ক্যাপিটাল গেইনস। So this is the difference. জি স্যার, So other things remain the same. Okay? Yes, sir. Now, 1918. In 1918, it is said that where any insurance, salvage, or compensation monies are received in any income year in respect of any building, machinery, or plant,
which having been used by the SSC for the purpose of business or profession is discarded, demolished, or destroyed, and the amount of such monies exceed the written down value of such building, machinery, or plant, so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value, less the scrap value, shall be deemed to be the income of the SSC for that income year, classifiable under the head income from business or profession. এখানে বলা হয়েছে যে যদি আমরা কোনো ইন্স্যুরেন্স ভ্যালু পাই বা সেলভেজ ভ্যালু পাই বা কম্পেনসেশন পাই কোনো বিল্ডিং, মেশিনারি বা প্লান্টের ক্ষেত্রে, যেটা নাকি ব্যবসার পারপাসে অথবা প্রফেশনাল পারপাসে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে ওই অ্যাসেটটা যদি ডিমলিশ করে দেওয়া হয় বা ডিস্ট্রয়েড করে দেওয়া হয় বা ডিসকার্ড করে দেওয়া হয়, ডিমলিশড ইন দি সেন্স যে এটা ভূমিকম্পে ডিমলিশড হয়ে গেছে, ফ্লাডে ডিমলিশড হয়ে গেছে, অথবা এমনও হতে পারে যে এটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এসে ডিমলিশ করে দিয়েছে, কারণ ওইটা হয়তো রোডের উপরে পড়েছিল এবং রোডের উপরে পড়ার কারণে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সেটাকে যদি ডিমলিশ না করে তাহলে সেটা তো আর ওখান থেকে সরানো যাবে না, সো দ্যাটস ওয়াই সেটাকে ডিমলিশই করে দিয়েছে। কিন্তু মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হয়তো বলেছে যে ওকে, আমরা এটা ডিমলিশ করে দিলাম, বাট ইউ উইল বি গিভেন এ কম্পেনসেশন ফ্রম দ্য মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, একটা কম্পেনসেশন দেওয়া হবে। অথবা এমন হতে পারে যে আমাদের একটা বিল্ডিং ছিল, সেটা ব্যবসার পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছিল অথবা প্রফেশনাল পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছিল, বাট ডিউ টু আর্থকুয়েক সেটা ডিস্ট্রয়েড হয়ে গিয়েছে এবং ওই বিল্ডিংটা কোনো একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ইনশিওর করা ছিল। আমরা প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে যদি এটা ন্যাচারাল ক্যালামিটিসে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইন দ্যাট কেস উই শুড বি গিভেন কম্পেনসেশন। বাবা এতক্ষণ বাথরুমে থাকিস না। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ডিমলিশড হয়ে গেছে, ডিস্ট্রয়েড হয়েছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদেরকে একটা কম্পেনসেশন মানি দিচ্ছে। কম্পেনসেশন মানির অ্যামাউন্টটা যে আমরা পাচ্ছি, সেই মানির সাথে এখন আমাকে এটার রিটার্ন ডাউন ভ্যালিউ দেখতে হবে যে আমার যখন এটা ডিমলিশড হয়ে গেছিল বা ডিস্ট্রয়েড হয়ে গিয়েছিল তখন আমার রিটার্ন ডাউন ভ্যালুটা কত ছিল। এবং এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সামটাইমস এই ধরনের প্রপার্টি যখন ডিমলিশড হয় তখন একটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু থাকতে পারে, যেমন নাকি বিল্ডিংটা ডিস্ট্রয়েড হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারপরে দেখা গেছে যেগুলোর ইট, স্টিল, এই সমস্ত জিনিস ওগুলো কিন্তু আলাদাভাবে কিছু টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে। তো আমরা যদি আগের এক্সাম্পলটাই ধরি, আমরা ধরে নিলাম যে এই বিল্ডিংটার মূল্য ছিল, অর্থাৎ কস্ট অফ দি বিল্ডিং, কস্ট অফ কনস্ট্রাকশন ছিল হচ্ছে 100 টাকা। আমরা 10% করে এটা ডিপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করছিলাম এবং 5th ইয়ারের এন্ডে এসে দেখা গেল যে এটার রিটার্ন ডাউন ভ্যালু এসছে 50 টাকা এবং আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে পেয়েছি 100 টাকা। তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে, if the compensation money exceeds the written down value, তাহলে আমি যদি 100 টাকা পেয়ে থাকি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে, তাহলে it has exceeded the written down value by টাকা 50, অর্থাৎ 100 টাকা পেয়েছি তাই 50 টাকা রিটার্ন ডাউন ভ্যালু আছে, তাহলে এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে 50 টাকা। আমাকে কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে? If the compensation money exceeds the written down value less the scrap value, তাহলে আমার যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু 50 টাকা,
তার থেকে একটা স্ক্র্যাপ ভ্যালু যেটা আমি ইট বা স্টিল বিক্রি করেছি সেটা আমি ধরে নিলাম যে আমি 10 টাকা বিক্রি করেছি, তাহলে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু 50 টাকা মাইনাস 10 টাকা, এটা হলো 40 টাকা, আর আমি পেয়েছি কত 100 টাকা, তাহলে আমার ডিফারেন্স কত 60 টাকা। This 60 টাকা is my income. ওকে, এখানে বলা হয়েছে যে so much of the excesses does not exceed the difference between the original cost and the written down value less the scrap value shall be deemed to be the income of the assessee for that income year, classifiable under the head income from business or profession. তাহলে আমাকে এখানে কম্পেনসেশন মানি মাইনাস রিটার্ন ডাউন ভ্যালু এটা আমাকে প্রথমে দেখতে হবে। এটা আমি দেখেছি, এটা হলো 50 টাকা হয়। আর আমি যখন বিজনেস ইনকাম বা প্রফেশনাল ইনকাম ক্যালকুলেট করব তখন আমাকে আরেকটা ফিগার এখানে দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমার যে কম্পেনসেশন মানি সেটা এবং আমার যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু সেটা হচ্ছে 40 টাকা, এবং 40 টাকা এবং 100 টাকা দুটোর ডিফারেন্স হচ্ছে 60 টাকা। তো এই 60 টাকা পর্যন্ত সেটা আমার হবে বিজনেস ইনকাম। এর মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে, এই 60 টাকার মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেটা হবে বিজনেস ইনকাম। আর যদি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, অর্থাৎ আমার যদি এটা আরো বেশি কম্পেনসেশন মানে আমি পেয়ে থাকি, in that case আমার যে অতিরিক্ত অ্যামাউন্ট যেটা হবে, অর্থাৎ the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value less the scrap value shall be deemed to be the income of the assessee for that income year, classifiable under the head income from business. তো এটা আমরা হিসাব করে দেখেছি যে 40 টাকা রিটার্ন ডাউন ভ্যালু মাইনাস 10 টাকা, এটা হচ্ছে 40 টাকা, আর আমার যে কম্পেনসেশন সেটা হচ্ছে 100 টাকা, তাহলে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স 60 টাকা। সো এই 60 টাকা পর্যন্ত সেটা আমার বিজনেস ইনকাম হবে, আর বাদ বাকি যদি কিছু থাকে তখন সেটা আমার ক্যাপিটাল গেইন হবে। আগে যেরকম আমরা ক্যালকুলেট করে দেখিয়েছিলাম ঠিক সেরকম আর কি। তো আমার মনে হয় যে আগেরটা বুঝে থাকলে এটা না বোঝার কোনো কারণ নাই। জি স্যার, বুঝছি স্যার। ইটস ওকে। এবং 1919 যেটা, সেই 1919-এও একই জিনিস, শুধুমাত্র এগ্রিকালচারাল পারপাসের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল পারপাসে যদি কোনো মেশিনারি বিল্ডিং এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেটা যদি এরকম ডিমোলিশড হয়, ডিস্ট্রয়েড হয় বা ডিসকার্ডেড হয়, এবং সেটার জন্য আমি যদি কোনো কম্পেনসেশন মানি বা সার্ভিস মানি পাই, তাহলে সেক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে। অর্থাৎ আমার যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু সেটা আমাকে বের করতে হবে, এবং তার সাথে যে অরিজিনাল কস্ট সেটা আমি কম্পেয়ার করে দেখবো ডিফারেন্সটা কত হয়। এবং এখানে এটার মতো যে so much of the excess as does not exceed the difference between the original cost and the written down value less the scrap value shall be deemed to be the income of the assessee for that income year, classifiable under the head agricultural income. শুধু ডিফারেন্সটা হলো এটাই, এইটুকু পরিমাণ অঙ্ক আমার এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসাবে গণ্য করা হবে, আর বাদ বাকি যদি কোনো ইনকাম অ্যারাইজ করে ইন দ্যাট কেস সেটাকে আমরা ইনকাম ফ্রম ক্যাপিটাল গেইন আন্ডার সেকশন 31 সেই হিসাবে আমরা ট্রিট করব। ওকে, তাহলে আমরা এখন প্রসিড করতে পারি টুয়ার্ডস 1920. 1920 is not that important because it is the expenditure of a capital nature on scientific research. Scientific research এর জন্য যদি কোনো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়ে থাকে, ইউ নো দি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, দ্যাট মিন্স যদি আমি কোনো মেশিনারি কিনে থাকি বা কোনো অ্যাপারেটাস কিনে থাকি,
তারপর মাইক্রোস্কোপ হতে পারে, সেটা একটা অ্যাপারেটাস, এবং সেটা যদি আমি ডিসপোজ অফ করি তাহলে so much of the sale proceeds as does not exceed the amount of expenditure allowed under the said clause shall be deemed, অর্থাৎ যতটুকু আগে অ্যালাউ করা হয়েছিল সেই পরিমাণ অর্থ আমি এখন যদি বিক্রি করি 100 টাকায়, আগে যদি সেই এক্সপেন্ডিচারটাকে অ্যালাউয়েবল এক্সপেন্ডিচার হিসাবে 100 টাকায় ট্রিট করা হয়, তাহলে আপ টু 100 টাকা এটাকেই আমার ইনকাম ফ্রম বিজনেস হিসাবে ট্রিট করা হবে। এই কথাটাই বলা হয়েছে। ইট ইজ নট ভেরি কমন, বাট সামটাইমস ইউ উইল ফাইন্ড সাচ এ প্রবলেম ইন দি বিজনেস, ভেরি রেয়ার। ওকে, এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে 1921. ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ বিকজ where any sum is claimed or shown to have been received as loan, advance or deposit of any kind, called whatever by whatever name, or gift by an assessee otherwise than by bank transfer, the amount so received shall be deemed to be the income of such assessee for the income year in which such loan, advance or deposit of any kind, called by whatever name, or gift was received, and shall be classifiable under the head income from other sources. That means যদি আমি কোনো লোন নিয়ে থাকি বা অ্যাডভান্স নিয়ে থাকি or ডিপোজিট, যে কোনো নামেই বলা হোক না কেন, সেটা যদি আমি নিয়ে থাকি, রিসিভ করি, or গিফট, যদি আমি গিফট হিসেবেও কোনো কিছু নিয়ে থাকি, otherwise than by bank transfer, এবং সেই রিসিপ্টটা যদি আমার ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত হয়, অর্থাৎ ব্যাংকের মাধ্যমে যদি এটা সংঘটিত না হয়, তাহলে the amount so received shall be deemed to be the income of such assessee for the income year in which such loan, deposit or advance or any kind, called by whatever name, or gift was received. তার মানে হচ্ছে যে তাহলে ওই টাকাটাকে আমি গিফট হিসাবে পাই, আর অ্যাডভান্স হিসাবে পাই, আর লোন হিসাবে পাই, যাই হোক না কেন, সেই টাকাটাকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসাবে গণ্য করা হবে আন্ডার সেকশন 33। কিন্তু যদি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সেটা হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু সেটাকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স হিসেবে গণ্য করা হবে না, এটাই এখানে বলা হয়েছে। তবে এখানে একটা প্রভিশন আছে, provided that where a loan or part thereof which was deemed as the income under this subsection and included in the total income of the assessee is repaid or converted into consideration for any goods or service in a subsequent income year, the amount so repaid or converted into consideration for any goods or services shall be deducted in computing the income of the assessee for that income. এখানে বলা হয়েছে যে এই ধরনের কোন অ্যাডভান্স বা লোন যেটাকে নাকি ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হয়েছে বাই দি ডিসিটি, পরবর্তীতে আর ইন এনি সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার, পরবর্তী যে কোনো বছরে আমি যদি সেটা রিপে করে থাকি, অর্থাৎ আমি লোন হিসাবে দেখিয়েছিলাম কিন্তু ডিসিটি সেটাকে মানেন নাই, যেহেতু এটা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে হয় নাই, তো পরবর্তীতে আমি এক সময়ে ওই টাকাটা ফেরত দিয়েছি, এবং ফেরত দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ডিসিটি তখন কি করবে, ওইটাকে আমার অ্যালাউয়েবল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে ট্রিট করবে। অর্থাৎ আমার বিজনেস ইনকাম যখন ক্যালকুলেট করা হবে, তখন সেই যে অর্থটা আমি ফেরত দিয়েছি, সেই অর্থটাকে তিনি ডিডাক্টেবল এক্সপেন্ডিচার হিসাবে ট্রিট করবেন। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে the loan shall not be deemed to be an income under this subsection if the loan is taken from a banking company or a financial institution. কিন্তু এই লোনটা যদি কোনো ব্যাংক থেকে বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে কিন্তু আর এই প্রভিশনের আওতায় গণ্য করা হবে না, অর্থাৎ এটাকে আয় হিসাবে গণ্য করা হবে, কারণ সেটা ডিফারেন্ট।
আমি ব্যাংক থেকে নিয়েছি তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে ব্যাংক আমার অ্যাকাউন্ট খুলেছে, অ্যাকাউন্ট খুলে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়েছে। সো এটা ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং ওই প্রশ্নগুলো আর এখানে আসছে না, যে ব্যাংকিং ট্রানজাকশন হিসাবে হয়নি, সেই জন্য ওইটাকে ডিসিটি অ্যাড করে দিয়েছে। সেরকম প্রশ্ন এখানে আর আসছে না। পরে যেটা বলেছে, a loan or gift received by an assessee being an individual shall not be deemed to be the income under this subclause if, এখন আমরা যে লোনটা নিয়েছি অথবা যে গিফটটা নিয়েছি এবং সেটা being an individual, মানে যিনি নিয়েছেন তিনি ইন্ডিভিজুয়াল, এবং এটা shall not be deemed to be the income under this subsection if, এটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে না if the aggregate amount of such loan or gift received in an income year does not exceed 5 lakh টাকা। তো এখানে কোন শর্তের সাথে আমাদের মেলাতে হবে? শর্তটা হচ্ছে যে ব্যাংকিং ট্রান্সফারের মাধ্যমে এটা সংগঠিত হয়নি, অর্থাৎ ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়নি। বাট স্টিল দ্যাট, সেটা যদি কোনো নির্দিষ্ট আয় বছরে 5 লক্ষ টাকাকে এক্সিড না করে, ইন দ্যাট কেস এটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে না। 5 লক্ষ টাকা যদি এক্সিড করে তখনই এটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করা হবে, অর্থাৎ ডিসিটি সেটাকে ইনকাম হিসেবে ট্রিট করবে। Or the loan or the gift is received from spouse or parents of the assessee, and a banking channel or formal channel is involved in the process of such loan or gift. স্যার মাগরিবের নামাজের জন্য ব্রেক দিলে ভালো হয় স্যার, মাগরিবের নামাজের জন্য। How long? 5 minutes? স্যার 15 মিনিট।